Hello friends, I am Syed Ibrahim. In this video, we will going to see my new initiative. It is free UPSC test series 2022. It consists of both the prelims and mains. Test series is absolutely free. I will upload a question paper in my YouTube channel and also in my Telegram group. So kindly subscribe my YouTube channel and get updates, and also kindly join in my Telegram group. So schedule will be available in this video description. So kindly download it and use it. And the most important things are, I take a current affairs question 1 week to 10 days before the test date. For example, if I put a test on scheduled on 10th December means the question paper consists of current affairs from December 1 to 7 or 10 days before that. Why I am making this means it ensures that if you read current affairs and take notes regularly, you can easily cover the question in a test series, and it also makes you revise and make you understand better. From December 1 to December 9, daily I will put 5 questions, 4 to 5 questions related to mains aspect, from environmental topic, disaster management topic, and also a current affairs topic. In current affairs topic, daily we read newspaper. In that newspaper we come across 2 to 3 articles. I pick the important top article and make a question on it, so that daily if you practice 4 to 5 question means in 1 week at least you practice 28 question. In that, among 28 question, I will pick 10 questions for test series, and the remaining 10 question I take some other else, so that it will make you practice more. And also I take questions from the magazines importantly, for example Yojana, Gurukshetra magazine. All I will put daily in a group, so that you will get more practice on that. At the month of May, all 5 tests will be a full test one. How to get this test series? First thing is, you should subscribe my YouTube channel and join in my Telegram group. I just every time I will put video before, for example if 10th December means 3 days before or 4 days before, I will put a video. In that video description I will make question paper PDF. You can just download it and make use of it. Provide answer key and also explanation key, but it mostly I will make explanation key very crisp. My advice is, kindly take printout and take test, and don't postpone a test. As per schedule, if you think it will be really effective means, kindly put a test as per schedule. In that round 1 to 10 days will be available between 2 tests. First test will be environment, second test will be agriculture, geography, science tech, third will be economics, fourth will be modern history and art and culture, fifth will be polity. First 5 tests complete one cycle, then again second cycle will start. So sixth will be environment, seventh will be budget and economic survey. Why I am putting 10th February means, from February 1 to 10 most of the news revolve around budget and economic survey. So it is advisable to prepare and make notes on that. It will be very useful. And 8th test will be agriculture, geography, science tech. 9th will be environment. 10th will be history. It consists of all ancient, medieval, modern and art and culture. 11th will be polity. 12th will be economics. If you analyze the first round, I give more importance to environment, economics. Round 2 will be 13th test will be history, 14th test will be environmental, geography, agriculture combined, 15th will be economics, polity and science tech. Round 3 will be all 5 are full test. In that round 2 and round 3 gap will be reduced.
the gap between two tests will be 1 week. And in prelims test also I gave some split ups category. In that 40 to 50 questions I will ask from school books or standard books of particular subject. Current affairs question I will take 20 to 30 depending upon availability. If I will give you a question from UPSC question paper, minimum 20. It may be directly I ask, otherwise I indirectly I will also ask. For mains, don't worry, I will daily put 4 to 5 questions. So if you practice well means you can easily write in a test also. Plan this test series for those who already give at least one attempt, because they are already completed some of the topics, so that within a short span of time they can easily revise and take test. For beginners it is difficult, so if you think it will be helpful means that is up to you, but my recommendation is if you are fresher, it will be more complicated for you. Kindly share to your friends who are all in need, and kindly join in my YouTube channel and Telegram group for updates only. Thank you. வணக்கம் நண்பர்களே, என் பேர் சையத் இப்ராஹிம். இந்த டெஸ்ட் சீரியஸில் வந்து மொத்தம் 20 ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், 12 மெயின்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். எல்லா டெஸ்ட்டோட கொஷின் பேப்பரும் நான் யூடியூப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவேன். அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிங்க் கொடுத்துருவேன், அந்த லிங்க்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுக்கான ஸ்கெடியூல் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கும், அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து டெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா, ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட்டு மொத்தம் 20 இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்து என்விரான்மெண்ட்டு. எல்லா டெஸ்ட்லேயுமே 100 கொஷின் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட், செகண்ட் வந்து அக்ரி, ஜியாகிரஃபி, சயின்ஸ் டெக்கு. ஏன் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, யூபிஎஸ்சியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் அக்ரி, சயின்ஸ் டெக்கெல்லாம் வந்து மொத்தமாக ஜியாகிரஃபியில் சேர்த்து கிளப் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும். தேர்ட் டெஸ்ட்டு வந்து எக்கனாமிக்ஸு. ஃபோர்த்து வந்து மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரு. இதில் ஏன்ஷியன்ட் மிடிவலை வந்து நான் சேர்க்கலை. ஃபிஃப்த்து வந்து பாலிட்டி. ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். அடுத்து ஜனவரி 13 இதில் வந்து என்விரான்மெண்டல் டெஸ்ட் இருக்கும். 7th டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பெக்யூலியர் டெஸ்ட்டு. என்னென்னா பட்ஜெட் எக்கனாமிக் சர்வே சொல்லியிருப்பேன். இது February 10th டெஸ்ட் டேட் இருக்கும். அதாவது February 1 இருந்து February 10 வரைக்கும் அதிகமாக எல்லா பேப்பர்லேயும் எல்லா நியூஸுமே வர்றது வந்து பட்ஜெட் எக்கனாமிக் சர்வே தான் பேசுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து 8வது டெஸ்ட் வந்து அக்ரி, ஜியாகிரஃபி, சயின்ஸ் டெக்கு. அடுத்து 9வது வந்து என்விரான்மெண்டல் 3வது டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் என்விரான்மெண்டலுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறேன்னா, யூபிஎஸ்சியில் உள்ள ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்ஸும் சிஎஸ்சியும் 2 சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்கிறனால என்விரான்மெண்டலுக்கு வந்து எப்போவுமே கன்சிடர் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் என்விரான்மெண்டலுக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரியஸில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். 10th வந்து ஹிஸ்ட்ரி, 11th வந்து பாலிட்டி, 12th வந்து எக்கனாமிக்ஸு. ஸோ இந்த ரவுண்ட் 1 வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் 10 days கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதோட மெயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் மெயின்ஸ் இருக்கும். நான் March 13 வரைக்கும் மெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். என்விரான்மெண்டல் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்விரான்மெண்டல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த 1 week பிஃபோர் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஆர்டிகல்ஸ் நிறையா வந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்டிகல்ஸில் இருந்தும் கொஸ்டின் இருக்கும். இது போக 1 month பிஃபோர், இப்போ டிசம்பர் மாதம் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா நவம்பர் மந்தோட யோஜனா, குருஷேத்ரா இந்த மாதிரி மேகசீனில் இருக்கிற சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த 20 கொஸ்டினும் வந்து நான் சர்ப்ரைஸாலாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துட மாட்டேன். ஸோ இது டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருப்பேன். அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெய்லி வந்து ஒரு 4 to 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட் ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸோ இல்லை ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனோ நான் வந்து குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுவேன். அதோட சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு யோஜனா மேகசீன்லேருந்து எடுத்திருந்தேன்னா அந்த யோஜனா மேகசீன் ரெஃபர் பண்ண சொல்லி போட்டுருவேன், சோர்ஸ் போட்டுருவேன். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி வந்து ஒரு 4-5 கொஸ்டினாவது ப்ளஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஃபார்மேட்டில் எழுதி பார்க்கலாம், 1 or 2 pages. அப்படி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் டெய்லி நீங்கள் ஒரு 4-5 கொஸ்டின் எழுதிட்டிங்கன்னா ஒரு 1 weekல வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 30 கொஸ்டின்ஸ் எழுதிடுவீங்க. அப்படி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டில் நான் 20 கொஸ்டின் கொடுக்குறேன்னா அந்த 10 கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நான் கேட்ட கொஸ்டினில் இருந்து தான் எடுப்பேன். இன்னொரு 10 கொஸ்டின் இல்லை ஒரு 5 கொஸ்டின் வந்து புதுசாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் மெயின்ஸுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும்.
எஸ்ஏ ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா எஸ்ஏ வந்து நிறைய பேர் இக்னோர் பண்ணுற ஏரியா. ஸோ அதனால் வந்து மந்த்லி ஒரு எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி நான் இதில் மேக் பண்ணியிருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் எஸ்ஏ வந்து December 20 எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் எஸ்ஏ வந்து January 30, அதாவது 40 days கழிச்சு தான் செகண்ட் எஸ்ஏ. அடுத்து வந்துட்டு 1 month கழிச்சு February லாஸ்ட்டில் வந்து தேர்ட் எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 3 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டுமே படிக்கிற மாதிரி டைம். ஏன்னா லாஸ்ட் 2 months கேப் தான் இருக்கும். அந்த ஏப்ரல் மாதம் 3 டெஸ்ட் இருக்கும். அது வந்து கிளப் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி 13வது டெஸ்ட்டாக இருக்கும். 14வது டெஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஜியாகிரஃபி அக்ரிகல்ச்சர். 15 வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி சயின்ஸ் டெக்கு. ரவுண்ட் 3 வந்து எல்லாமே ஃபுல் டெஸ்ட்டு தான். 5மே ஃபுல் டெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 3யோட கேப் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி வந்துடும். ஸோ வாரம் சண்டே வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி வந்துடும். யோஜனா, குருஷேத்ரா, டவுன் டு எர்த்து, ஃப்ரண்ட் லைன் மேகசீன்லேருந்து ஒரு 8 to 10 கொஸ்டின்ஸ் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி நான் வந்து டெய்லி வந்து குரூப்பில் நான் சென்ட் பண்ணிடுவேன். அந்த கொஸ்டினை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி எடிட்டோரியலில் இருந்தும் பிக் பிக்சரில் இருந்தும் ஒரு 5 கொஸ்டின், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இருந்து ஒரு 2 கொஸ்டின் வர மாதிரி இருக்கும். டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிப்பீங்க, நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில். அடுத்து அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டு இப்போது என்விரான்மெண்டல் இருக்குன்னா என்விரான்மெண்டல் படிப்பீங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் நீங்கள் ஸ்கெட்யூல் போட்டு படிப்பீங்க. அது ஒவ்வொருத்தருக்கு டைம் வேரியேஷன் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அந்த படித்ததில் இருந்து நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து மேகசீனில் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணுங்க. டெய்லி ஒரு 4 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே மோஸ்ட்லி ஓரளவு வந்து நல்லாவே எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்ரேஷனில் எஃபெக்டிவாகவே பண்ணலாம். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஓகே, எனக்கு வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்டேட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க.